Okay, Maklai, so let's start with the class anyway. We will chapter, we're going to concentrate on magnetism and matter. And if time permits, we'll be moving over to electromagnetic waves also. Okay. So, magnetism and matter in the chapter, we will study magnetism and matter. In magnetism and matter, it's like one of the important chapters that we have. Questions I cannot say that many questions can come from this chapter because other variable factor. Okay, it is a variable factor actually. Chalapo, questions Chalapo, few number of questions might come from this chapter. A variable number this chapter in the questions. Normally, NEET a question but question, 3 question years old. KEAM is 2 questions and 2 to 3, 4 questions are years old. 100% questions are guarantee. That's EM waves. EM waves is a very simple chapter. Normally, the least important chapter is EM waves. But even for last JEE mains, exam shift but chele exam na adina 3 questions vare vanna days undu appo EM waves atra important alla ennu nammal parayunnengilum namukku completely avoid cheyanannu sadhikkilla because questions can come from that chapter vittu kodakade onnu nannai thanne padikkanam aa chapter appo edokke regions aanu ivide concentrate cheyennadennu sir adil പറഞ്ഞു ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് it's about basics. Magnetism basics ideas ഉണ്ട്. Basics എന്ന് പറയുമ്പോൾ torque, force, അങ്ങനെ കുറച്ച് equations ഉണ്ട്, work done, അങ്ങനെ കുറേ equations ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു question you can expect for the exam. Magnetism basics. And the second part is Earth's magnetism. You can expect a question from there. Earth's magnetism. It's also a question ചോദിക്കാൻ chance ഉള്ള relevant ആയിട്ടുള്ള topic ആണ് Earth's magnetism. And മൂന്നാമത്തെ topic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is magnetic materials. അപ്പോൾ ഈ 3 topics ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന questions വരുന്നത് mainly. Okay. So നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് സാർ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ and once this is over if time permits we shall move to EM waves or I shall arrange another separate extra session for that okay അപ്പോൾ ആദ്യം മാഗ്നറ്റിന്റെ ബേസിക്സ് നമുക്ക് പോകാം ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ the first and foremost thing that we have to learn is regarding ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് it is about the force between two poles. ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും കുഞ്ഞിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹോർഷൂ ഷേപ്പ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഹോർഷൂ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഹോർഷൂ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ടോം ആൻഡ് ജെറി കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോർഷൂ മാഗ്നറ്റ് കാണുന്നത് ടോം ആൻഡ് ജെറി ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് ഈ ഹോർഷൂ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചായിരിക്കും അപ്പോ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് അപ്പോ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ആയാലും ഈ മാഗ്നറ്റ്സിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 1-2 ടേംസ് ഉണ്ട് അതാണ് സാർ ആദ്യം പറയുക സോ ദിസ് ഇസ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ മാഗ്നറ്റിന് 2 പോൾസ് ഉണ്ട് പോൾ POLE പോൾസ് പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പോൾസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് വി ഹാവ് എ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ നോർത്ത് പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 2 പോൾസ് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും
നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ we feel that it is actually at the ends, but actually they are not at the end. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. This distance between the North Pole and the South Pole we call it as the magnetic length. And the distance between the two ends of the magnet, അതിന് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത്. ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെ ജോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്നും സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6/7 ഓഫ് ദി ജോമെട്രിക് ലെങ്ത്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് ജോമെട്രിക് ലെങ്തിനേക്കാളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സാർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഈ ഓരോ പോൾസിനും സൗത്ത് പോളിലും അതുപോലെ നോർത്ത് പോളിലും they have something known as a pole strength. ഈ പോൾസിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എം വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരാളുടെ M1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ M2 എന്ന് എഴുതും. പക്ഷെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ M1 and M2 are actually equal but opposite സെൻസിലാണ്. കാരണം ഒരെണ്ണം സൗത്ത് ആണ്, ഒരെണ്ണം നോർത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും their properties might be different, opposite ആവും. Okay, whether they cause attraction or repulsion on a particular object. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് പോൾസ് തമ്മിൽ if you have two poles, ഈ രണ്ട് പോൾസിനും ഇടയിൽ we have the so called pole strength. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പറയേണ്ടത് Coulomb's law ആണ്. The first thing we are going to mention here is about the Coulomb's law. Coulomb's law in magnetism. അതാണ് നമ്മുടെ first topic for the day. Coulomb, Coulomb's law in magnetism. Electrostaticsലെ Coulomb's law നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Coulomb's law in magnetism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the force between two poles, രണ്ട് പോൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it's proportional to the force between two poles, it's proportional to the product of the poles into the distance between them. നമ്മൾ Coulomb's law in electrostatics എങ്ങനെ പറയുന്നേ? It is proportional to the product of the charges by the distance square. അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ? ഇവിടെ product of the pole strength by r square. Or നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ mu0 by 4 pi m1 m2 by r square എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Coulomb's law in magnetism എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. This is what we call as the Coulomb's law in magnetism. അപ്പൊ Coulomb's law in magnetism പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുമാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു F equal to QE ആണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. We defined electric field as the force experienced by a unit charge. ഇവിടെ മാഗ്നെറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. F is equal to mb. F is equal to mb, where m is the pole strength and b is the magnetic field. Okay. അപ്പൊ മക്കളെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a force experienced by a unit north pole. എന്തുവാ? Unit North Pole. You have to remember the name. Unit North Pole. നമ്മള് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സില് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സില് ഇവിടെ അവനെ വിളിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? അപ്പൊ അവിടെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്തു, ഇവിടെ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എടുത്തു. മക്കള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു തിയററ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ സപ്പോസ് സെലിൻ മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ മേക്ക് ദിസ് സെപ്പറേറ്റ് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലിൻ ടെൽ മീ എനിക്കത് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെലിൻ? നോ യു കനോട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ even if I break the magnet in two,
ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ റഫ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോളെ? യെസ്, യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഓർ ഫോഴ്സ് ഫെൽഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ F/m എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ the first and foremost in direction. Electric field lines starts from a positive charge, ends in a negative charge. അല്ലെ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല എൻഡിങ്ങും ഇല്ല. They form complete closed loops. It is emerging out of the North Pole into the South Pole, inside the magnet, from south to north. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഇസ് എമേർജിംഗ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് നോർത്ത് പോളിൽ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡിങ് ഇൻ ദ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് സൗത്ത് പോളിൽ അല്ല എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഇറ്റ് ഇസ് എമേർജിംഗ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ and going to the south pole outside the magnet, and inside the magnet is south to north. So basically magnetic field lines in direction north to south ആണ് നമ്മുടെ magnetic field lines in direction. Okay, so that is the direction of our magnetic field lines. ഇനി നമ്മുടെ magnetic field lines in direction പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ magnetic field ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ്, ഞാൻ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ എടുത്ത് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്? ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്? അപ്പൊ അവന്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ M എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. M. Magnetic dipole moment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ basically let me tell you what it is. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ M വെച്ചാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ M എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. സോ സിമിലർലി വി ഡിഫൈൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. M is equal to product of one of the poles into the distance between them. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്മോൾ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് 2L corresponds to the magnetic length. അപ്പൊ നമ്മള് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്ത് മെത്തേഡാണോ ഫോളോ ചെയ്തത് അതേ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Small m is a pole strength and 2L is a distance between the poles. Okay. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ന് കൂടി മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. It is a vector quantity. Okay, and it is having a direction. Okay. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോളാം നിങ്ങൾ. And what is the direction? It is direction from south to north. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് the magnetic field at the axial as well as the equatorial point of a dipole. അപ്പൊ ഡൈപോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഉണ്ട്. സോ ഡൈപോൾ. ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ആക്സിയൽ പോയിന്റ്. ആക്സിയൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നോ വേർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഇവിടെയാണ് ആക്സിയൽ പോയിന്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ആക്സിയൽ പോയിന്റ്. ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ മെയിൻലി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ബിക്കോസ് അതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ μ0 by 4 pi 2m by r cube. സാർ ഡെറിവേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ.
നമുക്ക് ആ ഫോർമുലാസ് മാത്രം മതി. ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യന്റ്. ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആർ എന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ മക്കളെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് പി. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറില് we can find the magnetic field, and it is given by mu 0 by 4 pi m divided by r cube. Mu 0 by 4 pi m divided by r cube. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. b axial is equal to 2 into b equatorial. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ആക്സിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇക്വറ്റോറിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ, അതായത് ഞാൻ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചു. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് മൈ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം they are actually parallel lines. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് യൂണിഫോം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവര് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം. ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ദിസ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ടെൻഡ്സ് ടു റൊട്ടേറ്റ്. ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ദാറ്റ്? ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്. Torque is equal to m cross b. That is the equation. Torque is equal to m cross b. അപ്പൊ m എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. b is the magnetic field in which it is kept. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Torque is equal to mb sin theta. Torque is equal to what മക്കളെ? mb sin theta ആണ് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, but torque is equal to m cross b ആണ്, or torque is equal to mb sin theta എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ടോർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്തിനുള്ള വർക്ക് ഡൺ? ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ 1 നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ 2 നമ്മുടെ ഈ ഡൈപോളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ 1 നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ 2 ഈ മാഗ്നറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ. And the work done is given by മക്കളെ mb. Equations ഒക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. cos theta 1 minus cos theta 2. ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. എവിടെ? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആയിട്ട്. അവിടെ mb ക്ക് പകരം നമ്മൾ qe pe എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആ ടേം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു. ആ ടേമിന്റെ എഴുതുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി. ഇവിടെ mb ആയി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടേം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കണം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി u. ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? തീറ്റ 1 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ടും തീറ്റ 2 തീറ്റ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ u will be corresponding to minus mb cos theta. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, minus m dot b. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ബേസിക്സ് ഇല്ലാതെ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക് ഔട്ട് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ബേസിക്സ് ഐഡിയാസ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ആദ്യം കുളുംബ്സ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു കുളുംബ്സ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം? F is equal to mu 0 by 4 pi m1 m2 by r square. That was Coulomb's law in magnetism. അവിടെ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ലെങ്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. B is equal to F by m ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് കുറച്ചധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് can never intersect. Two magnetic field lines clustered together ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൽ the strength is more compared to the other points. They emerge out of the north pole into the south pole. അങ്ങനെ കുറെ അധികം പോയിന്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച്,
ടോർക്കിനെ കുറിച്ച്, വർക്ക് ഡണിനെ കുറിച്ച്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ആക്സിയൽ പോയിന്റിലെയും ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റിലെയും ആരുടെ ഒരു ഡൈപോളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇനിയുള്ളത് മൂവിങ് ഓവർ ടു എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസം. എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പറയും, രണ്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭൂമി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? There is a north pole and a south pole for our earth. മനസ്സിലായോ? ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട്, ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക്. അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ, അതായത് ഇത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് എന്നും ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം. എന്താണ്? ഇത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ഇത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്തുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിച്ചിട്ട് ആക്സിസ് എടുക്കാം. ഏകദേശം മക്കളെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് വരുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത്. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് വരും. നിങ്ങൾ NCERT നോക്കിയത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സാറി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ. നോർത്തും സൗത്ത് പോളും വരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ടിൽറ്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ആംഗിൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും. നോർത്ത് മുകളിലും സൗത്ത് താഴെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ GPS എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, റൈറ്റ് നൗ എന്തായാലും നമുക്ക് NCERT മതി. നോർത്ത് പോളിന്റെ അവിടെ, ഇത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോളിന്റെ അവിടെയാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ജോഗ്രഫിക് സൗത്തിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എർത്ത് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്തിന്റെ അവിടെ, മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്തിന്റെ അവിടെ. അത് മാറിപ്പോരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നീഡിൽ വിൽ അലൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് NCERT-യിലുള്ള ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയരുത്. സാറി പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഓർത്ത് വെക്കുക. NCERT വെച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കേട്ടല്ലോ. എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഒരു ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയനെ കുറിച്ച്. ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ. ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ. ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ. പിന്നെ എന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിലൂടെ പോകുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ going through the geographic north and south pole. Magnetic meridian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ through the magnetic north and south pole. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെറിഡിയനുമാണ് ഇവിടെ, രണ്ട് പ്ലെയിനുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ, ഇതെന്റെ ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം എന്റെ മാഗ്നറ്റിക്, മറ്റൊന്നെ ജോഗ്രഫിക്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ ഞാനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഈ ബിയിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ, ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ്. ദിസ് വിൽ ബി B cos delta. This is a vertical component, B sin delta. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് BH is equal to B cos delta ആണ്. And BV, the vertical component is B sin delta. മക്കളെ, ഈ ഡെൽറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഡിപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ is dip. Delta is known as the dip. ഡിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്നും വിളിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഡിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം? എന്ത് വിളിക്കാം? ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. യെസ്,
delta is a dip or it is also known as the inclination. So മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ BV by BH ചെയ്താൽ what am I gonna get? BV by BH രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു. രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ BB ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് tan delta എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ബൈ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് tan delta എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. So BH is the horizontal component of Earth's magnetic field. അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് will be equal to root of BH square plus BV square. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് BH square plus BV square ആണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. ഞാൻ ഇവിടെ തീറ്റ വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ. തീറ്റനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിക്ലിനേഷൻ. തീറ്റനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിക്ലിനേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാലോ എന്താ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. സെലിൻ, can you tell me, can you give an idea about that? Selin? Yes, sir. Yeah. What? Yeah, പറഞ്ഞോ. Sir, it is the angle between the geographic and magnetic meridian. Very good. Anna നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? It is the angle between geographic and magnetic meridian. Figure നോക്കി തന്നെ അറിയാം, because I have already defined a magnetic meridian and kept there. I have already defined a geographic meridian and kept there. So theta is the angle between the geographic and the magnetic meridian. Okay, Vishwa? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes. So what is the ideas we have learned right now? മൂന്ന് terms സാർ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഡിക്ലിനേഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ, and the equations, corresponding equations നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. Then the horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഇനി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്സ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാൽ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് a neutral point is a point where the net magnetic field due to a magnet and earth is zero. So that is a neutral point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a point where net magnetic field due to the magnet and earth zero. Net magnetic field zero ആണ്. ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. So neutral point is a point where the net magnetic field is zero. Net magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The magnetic field of earth and magnet. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഇത് അടുത്ത പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. When the magnet is placed with its north pole pointing towards geographic north. North pole of the magnet pointing towards geographic north. Then the neutral point will be on the equatorial line. Neutral point on equatorial. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ this will come in valid. സോ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോള് എർത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്തിന്റെ നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഇസ് അലോങ് ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ. NNE എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മക്കള്. NNE, നീ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. നീ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. KNE, നീ ഇല്ലേ നമ്മുടെ, അത് ഓർത്താൽ മതി. സോ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത്, then the neutral point will be on the equatorial line. നീ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. And if the north pole is pointing geographic south, north pole of the magnet is pointing to the geographic south, neutral point will be along the axial line.
ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് along axial line. ഓക്കെ, സോ മക്കളെ എന്തിനാ സാർ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, നോർത്ത് പോൾ പോയിന്റിംഗ് ടു ദ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ, എന്തായിരുന്നു അത്? μ0/4π m/r³. അത് വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അവർ പറയും, നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ദ ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്സിയൽ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, എന്തായിരുന്നു? μ0/4π 2m/r³. അത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലാണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നീറ്റിനാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കീമിനും ചോദിക്കാം. വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് കം ഫോർ ദി കീം എക്സാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ഫോർ ദി കീം എക്സാം ഓൾസോ കേട്ടോ. സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ സാറി പറഞ്ഞ നീ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ദി തിങ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇത് NCERT-ലൊന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ലേൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെർട്ടിക്കൽ അറ്റ് ദ പോൾസ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് സാർ പറഞ്ഞുതരാം, അതുകൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ. നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ്, orient in any direction. ഇതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് at magnetic poles, magnetic needle orient in any direction. At the poles, magnetic needle orient in any direction. Orient in any direction at the poles. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പറയാം. പിന്നെ ഇത്രയും മതി. സോ ഇത്രയാണ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കീമിന് വരാം, നീറ്റിന് അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നീറ്റിന്, പക്ഷെ കീമിനാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ്, എഗോണിക് ലൈൻസ്. ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ്, എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Isogonic എന്ന് വെച്ചാൽ a line connecting points having equal declination. Please remember, isogonic refers to the line connecting two points having equal declination. Equal declination ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഗോണിക് എന്താ? A line connecting places having zero declination. അതാണ് എഗോണിക്. Isogonic is a line connecting places having equal declination. Agonic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a line connecting points having zero declination. Okay. ഇനി മറ്റൊന്ന് ക്ലിനിക്, ഐസോക്ലിനിക്. ഐസോക്ലിനിക് എന്ന് വെച്ചാൽ it is a line connecting places having equal dip അല്ലെങ്കിൽ inclination. Equal dip അല്ലെങ്കിൽ same dip എന്ന് പറയാം. A clinic എന്ന് വെച്ചാൽ a clinic സർ ഐസോക്ലിനിക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. പറയാം. ഐസോക്ലിനിക് എന്ന് വെച്ചാൽ they are it's a line connecting places having equal dip. ഡിപ്പ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസോക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a line connecting places having zero dip. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ, ഐസോഗോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a line connecting two places having equal declination. Agonic എന്ന് പറഞ്ഞാലോ it is a line connecting places having zero declination. ഇനി ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എന്ന് ഓർക്കുക. ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are referring to dip. ഓക്കെ, ക്ലിനിക്, ഇൻക്ലിയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഡിക്ലിനേഷൻ ഒരു ക്ലീ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ
ഐസോക്ലിനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസസ് കണക്ടിങ് എ ലൈൻ കണക്ടിങ് പ്ലേസസ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ ഡിപ്. എ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഡിപ്പ് ഉള്ള പ്ലേസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു ടേം കൂടി, ഐസോഡൈനാമിക്. ഐസോഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a line connecting places having the same horizontal component of magnetic field. Isodynamic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a line connecting the places having same horizontal component of magnetic field. അതിനാണ് ഐസോഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈൻ കണക്ടിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് പറയണം. അതിനുശേഷം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് സാറ് കാണിച്ചു തരാം. അത് കുറച്ച് തിയറിയാണ്, അതിന്റെ കുറച്ച് ഡേറ്റ സാർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. അത് മക്കള് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ. സോ 5 ഐസോഗോണിക്, ഐഗോണിക്, ഐസോക്ലിനിക്, എക്ലിനിക്, ഐസോഡൈനാമിക് ഓർത്ത് വെക്കണം. ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ചോട്ട ഫോർമുലാസ്. ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല I is equal to m/v. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഫോർമുലാസ് ആണ്. വേറെ ഡെറിവേഷനോ എക്സ്പ്ലനേഷനോ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. I എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. അതാണ് I. ഓക്കെ, M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അത് തന്നെ, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the volume. V is the volume. അപ്പോ intensity of magnetization is defined as the ratio of magnetic dipole moment per unit volume. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, m/a. അപ്പൊ സ്മോൾ m എന്താ? പോൾ സ്ട്രെങ്ത് and capital A എന്താ? That is the area of cross section. Okay, so intensity of magnetization is equal to m by capital V, which is equal to small m by capital A. Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടേം psi അല്ലെങ്കിൽ chi എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. psi which is equal to I/h. ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ h നെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എന്നാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ്. ഈ വാക്കുകളൊന്നും മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ h. And I, intensity of magnetization. Now psi is m is known as the susceptibility. അതാണ് psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a susceptibility. Okay, മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ mu equal to b/h. മക്കളെ സാർ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. mu, I hope that you already know what is mu. ആരാ പറയുന്നേ? സാർ ചോദിക്കട്ടെ. അനീന, what is mu മോളെ? പറഞ്ഞ മോളെ അനീന. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, മോൾ പറയുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. Then Hadi, can you tell me എന്താണ് mu? അറിയില്ല സർ. നമ്മൾ mu കണ്ടു. മൂവിംഗ് ചാർജസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതിന്റെ ക്ലാസ് സാർ അയച്ചു കേട്ടോ. സോ mu എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി. മാഗ്നറ്റിക് അല്ല, എന്താ mu എന്ന് വെച്ചാൽ? മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി. അതാണ് mu എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ mu നമ്മൾ എഴുതുന്നത് mu0 into mu r എന്നാണ്. mu0 is a
permeability of free space. Mu r എന്ന് വെച്ചാൽ relative permeability എന്ന് പറയും. Mu r is relative permeability. Okay. ഇനി അടുത്തൊരു ടേം. അപ്പൊ mu is equal to mu 0 into mu r എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ. അടുത്തത് mu r ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. mu r നെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. mu r is equal to 1 plus im. It's important. Okay? Susceptibility. The formula relate ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് if a magnet is oscillating in a magnetic field, then the time period of the magnet is given by 2 pi root of I by mb. മക്കൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. 2 pi root of I by mb, where I is corresponding to the moment of inertia of the magnet. I എന്ന് വെച്ചാൽ moment of inertia. You have to go back to the 11th standard. You have to go back to rotational dynamics of system of particles. I current അല്ല, it is a moment of inertia. ഈ ഐയും ഈ ഐയും രണ്ടും രണ്ടാണ്, മിക്സപ്പ് ആയി പോകരുത്. ഇവിടെ ഐ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ, ഇവിടെ ഐ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. എം സെയിം ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ബി ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കില്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കണം. അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ സാർ തരാം, അത് മക്കൾ ബേസിക്കലി പഠിച്ചു വെക്കണം. 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത്: ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് പിന്നെ ഏതാ ഫെറോ, ഡയ ആൻഡ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ കമ്പാരിസൺ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. ആ കമ്പാരിസൺ ടേബിൾസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് സിമ്പിൾ കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ. കുറേയധികം കമ്പാരിസൺ ടേബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു നല്ലൊരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ആക്ച്വലി ഒരു ഓർഡർ വേണം അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ. ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് തരാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ ഫോമിലും എല്ലാം എഴുതുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ടേബിൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. Just a second, മക്കളെ. I'm just trying to find my snipping tool. Yes, got it. അപ്പൊ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ ഇതിവിടെ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന എന്നൊരു ടേമാണ്. ഓക്കെ, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോജിക്ക് തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ അത് വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന. ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന. ഫെഡറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി മക്കളെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിനെയാണ് സാറ് ഫെഡറിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിക്കോ. എഫക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്: സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ്, വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ്,
weakly repelled by a magnet. പോകുന്ന ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. Strongly attracted, weakly attracted, weakly repelled. അടുത്തത് non-uniform magnetic field behavior. Tend to move from low to high field. Tend to move from low to high field. Dia എത്തുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും. Tend to move from high to low region. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഡയ എത്തുമ്പോ ഡയ ഇസ് ലൈക്ക് എ റിബൽ. റിബൽ പോലെയാ. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ചെയ്യുന്നത് ഡയ. ഇനി ബിഹേവിയർ അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. They preserve the magnetic properties. They do not preserve the magnetic properties. They do not preserve the magnetic properties. കണ്ടോ? ഇനി Curie's temperature. Above Curie temperature, it becomes para. അതായത് ferromagnetic materials above a certain temperature, they become a paramagnetic substance. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ psi m is equal to c by t ആണ്. C is known as Curie's constant. സീനെ നമ്മൾ ക്യൂറീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ക്യൂറീസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോ ഒരു ഫെറോ പാരയാകും. അടുത്ത് നോക്കിക്കേ മക്കളെ, പാര ഡയയാകും. ഡയക്കാണെങ്കിൽ നോ എഫക്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമ്പോ ആര് ഫെറോ പാരയായി, പാര ഡയയായി, ഡയക്ക് നോ എഫക്ട്. ഇനി പെർമിബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോ ഇത് വെരി ഹൈ, ലിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി, ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി. Very high and positive, little greater than unity and positive, little less than unity and negative. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പേര്, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പേര് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ടേബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ നിങ്ങൾ 3 ടേബിളും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി, ഒരൊറ്റ ടേബിൾ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫെറോയിന്റെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ, ഈ ഒരു ഫ്ലോ മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് സാറ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സസെപ്റ്റബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത്, പെർമിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത്, എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, ബിഹേവിയർ അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, എഫക്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മക്കൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ you are on the safe zone of scoring the correct answer. ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിലാണ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാനുള്ളത് സേഫ് സോണിലാണ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഡു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. ഓൾറൈറ്റ് മക്കളെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാറ് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. സസെപ്റ്റബിലിറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ? സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ക്യാൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്, ആസ് എ വേർഡ് മീനിങ് ഗോസ്, എത്രമാത്രം സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ടു വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഞാൻ എന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ചാൽ ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മെഷർ, അതൊരു വാല്യൂ ആണ്, അതൊരു മെറ്റീരിയലിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് അയണിന്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി അല്ല വേറൊരു മെറ്റീരിയലിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ തന്നെ കണ്ടത് അയോൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട് ഇവർക്ക് വെരി ഹൈ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ലിഥിയം, ടാന്റാലം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം അവർക്ക് ലിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി. ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കേട്ടോ, 1നേക്കാളും സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഇനി കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇസ് ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ടു വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്. അതാണ് ബേസിക്കലി സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന അയേണും സോഫ്റ്റ് അയേണും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മോളെ? Yes sir, got it. Any other doubts മക്കളെ? You can ask me. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നേ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഓഫ്. ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കുക.
എന്ത് വലിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കും. ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ്, ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരും. സോ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതുക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വി ഷാൽ ഡു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. We'll start with some previous NEET questions. പക്ഷേ these questions are equally important for KEAM as well. KEAMിനും ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. The first set of questions I am loading it on the screen for you, and we shall work it out together. Yes, the very first question. നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. A 250 turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് അല്ല, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ കോയിലാണ്. മക്കളെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോയിലിനുമുണ്ട് ഒരു എം. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു കോയിലിനുമുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ എ എന്നാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് 250 ആണ്. ലെങ്ത്തും അറിയാം, വിഡ്ത്തും അറിയാം. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ. Rectangular coil ആണ്. Area will be length into breadth. So 2.1 into 1.25. രണ്ടും സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. So centimeter to meter 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2, that is 10 raised to minus 4. Convert ചെയ്തു. Current തന്നിട്ടുണ്ട് I is equal to 85 microampere, that is 10 raised to minus 6 ampere. Magnetic field അറിയാം, that is equal to 0.85 Tesla. Okay, നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ? നമുക്ക് വേണ്ടത് work done for rotating the coil against the torque. Work done ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. work done ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. work done ന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. what is the formula? work done is equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2. അതാണ് ഫോർമുല. mb cos theta 1 minus cos theta 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? Here rotated by 180 degree എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ work done is equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. How do you apply this formula? Let's see. Work done is equal to mb. m is nia. N is given, I is given, A is given, B is also given. So MB rotated by 180 degree. അതായത് initial angle would be 0. Rotated to 180 degree. Final angle is 180. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? theta 1 0 ആണ്. theta 2 is corresponding to 180 degree. So മക്കളെ, what is the next step? This is equal to MB. M ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ? M is equal to N into I into A. കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയായിട്ട് സാർ വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് സാറിന് അയച്ചു തരണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ്, കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ. ഓക്കെ, MB cos 0 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണ്. മൈനസ് cos 180 means minus 1. So that will be 2MB. Fine. So substituting and finding the value, we can find the answer for the work done. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. m ന്റെ വാല്യൂ n into I into A ആണ്. n 250 ആണ്. I 85 10 raised to minus 6 ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.1 into 2 1.25 into 10 raised to minus 4 ആണ്.
Also the magnetic field is 0.85 Tesla. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും. നിങ്ങൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? Can you guys do that? Yes, sir. Yes. So എന്തായാലും ഫൈനൽ ആൻസർ കൂടി സാർ പറഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സാർ അയച്ചു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. Final answer is going to be option B, just multiplication, nothing else to get the final answer. Okay. ഇനി ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇതേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അന്ന മനസ്സിലായോ മോളെ? മനസ്സിലായി സർ. ഓക്കെ. ഹദിക്ക് മനസ്സിലായോടാ? യെസ് സർ. റഫ മോളെ മനസ്സിലായോ? യെസ് സർ, മനസ്സിലായി. Okay. Selin, is it clear for you? Yes, sir. Vishwa? മനസ്സിലായി സാർ. Okay. Kiran? മനസ്സിലായി സാർ. Okay. Kiran തൊണ്ടവേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. അനീന? Yes, sir. മനസ്സിലായോടാ? Yes, sir. Okay, fine. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. Equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ theta 0 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. Energy required to rotate it by 60 degrees W. Now the torque required to keep the magnet in the new position. മക്കളെ, ഈക്വിലിബ്രിയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ 60 ഡിഗ്രി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീറ്റ 1 0, തീറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ഡിഗ്രി. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോർക്ക് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. The torque required to keep the magnet in the new position. We are supposed to find torque, and torque is equal to m cross b or mb sin theta. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എമ്മോ ബിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വർക്ക് ഡൺ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ? എം ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വർക്ക്. വർക്കിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി കോസ് തീറ്റ 1. തീറ്റ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 മൈനസ് കോസ് 60. ഓക്കെ, സോ എം ബി എന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ? ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ, വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതണം അല്ലേ? വർക്ക് ഡൺ, ഫൈനലി വർക്ക് ഡണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. cos 60. What is cos 60 മക്കളെ? What is cos 60? Anyone? cos 60 യുടെ വാല്യൂ ആർക്കും അറിയില്ലേ? ചെയ്യും കപ്പി ചെയ്യും. Half 1/2. Yeah, very good. സെല്ലിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അനീനയ്ക്ക് അറിയില്ലേ cos 60 യുടെ വാല്യൂ? Yes, sir. പിന്നെ നമ്മളുടെ silence is not allowed in my class. Okay, so 1 minus okay, cos 60 1/2 ആണ്. 1 minus 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is equal to mb/2, which is the work done. So മക്കളെ, work done is mb/2. What is mb from here? mb is equal to 2w. mb is equal to 2w. Let's substitute for that. So torque is equal to 2w into sin 60. What is sin theta? It is sin 60. Sin 60 is √3/2. So 2w into √3/2. But 2 cancel I. Finally, you're going to get √3w as the torque, which is option B for you. Option B ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ. ഒന്ന്, torque is equal to mb sin theta is the first equation, and the second equation is work done is equal to mb into cos 0 minus cos 60. Those are the two equations that we used. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയും മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. mb into 1 minus 1/2 ചെയ്ത് I found out what is mb in terms of the work done.
Then I substitute over there in the place of MB and you're going to get the answer. Okay. Clear on Makle? Is it clear for everyone? One by one, tell me. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Selin, is it Yes, clear? Should I repeat it? No, sir. Okay. Anything question repeat I shall repeat it till you guys understand. Get up. Now we start the question. Now stop here in between. Following figures show the arrangement of bar magnet in different configurations. Each magnet has magnetic dipole moment M. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? So, Maklai, I have already told you the direction of magnetic dipole moment, and that is south to north. Now, even M, he is also having M, right? He is having M, and he is having M. So, നിങ്ങൾ direction നോക്കണം രണ്ടുപേരെ. ഇവരുടെ effective value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the effective value which will come over here is effective magnetic dipole moment is root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta. So മക്കളെ m1 ന്റെ വാല്യൂവും m2 ന്റെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ which is higher എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് it's a value for theta. So m1 ന്റെ വാല്യൂവും m2 ന്റെ വാല്യൂവും സെയിം ആണ്. Which is higher എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? It's a value of theta. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ here the theta is going to be 90 degree. Here the theta is 180 degree. ഇവിടെ തീറ്റ വരുമ്പോഴോ it is 30 degree. Here it is 60 degree is the value of theta. മക്കളെ m1 ന്റെ വാല്യൂവും m2 ന്റെ വാല്യൂവും എല്ലാ കേസിലും സെയിം ആണ്. So in which case is cos theta highest? 90 ലാണോ 180 യുടെ ആണോ 30 യുടെ ആണോ അതോ 60 യുടെ ആണോ? Which case is the value for cos theta highest? Tell me. ഏത് കേസിലാണ് cos theta യുടെ വാല്യൂ ഹൈയസ്റ്റ് വരിക? cos 90 യുടെ വാല്യൂ എന്താ? What is the value for cos 90? വിശ്വ cos 90 എത്രയാടാ? വിശ്വ Yes, sir. cos 90 യുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0. Yes. Cos 180 എത്രയാ അനീന? അനീന കേട്ടില്ല. എന്താ കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല സാറിന്, കുഴപ്പമില്ല. Aralfa, what is cos 180? -1. Very good. What is cos 37? Root 3 by 2. Okay. What is cos 60 Anna? 1/2. ഈ നാല് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെല്ലാവരും? ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഏറ്റവും വലുത്? ഹദി tell me, ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാ? root 3/2. root 3/2 അല്ലേ? root 3/2 ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ. which means ഈ നാല് ഫിഗറിൽ ഏത് കേസിലായിരിക്കും മാഗ്നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മാക്സിമം വരുന്നത്? cos 30. എക്സാക്ട്ലി. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, the third one. Okay, so that is the answer for the question. അപ്പോൾ cos theta മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. cos theta യുടെ വാല്യൂ ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്? cos 30 root 3/2 അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ cos 30 യുടെ വാല്യൂ ആർക്കാണോ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് വരുന്നത് അവന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരിവൺ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സാർ ഒന്നുകൂടെ ഇത് പറയണോ? മനസ്സിലായി സർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അടുത്തത് ടൈം പീരീഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൈം പീരീഡ് ഓൾവേസ് സാർ പറഞ്ഞു, ടൈം പീരീഡ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു
I 2 pi root of I by MB ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Let's do a question based on that. വൈബ്രേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കും. ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ is a device used to determine the dip at a certain place. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ. നോക്കാം. A vibration magnetometer placed in a magnetic meridian has a small bar magnet. The magnet executes oscillations with a time period t2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, a new time period of the magnet will be. So, മക്കൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെയിം ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെയിം ആയിരിക്കും. 2 pi root of I by MB. ഇവിടെ I സെയിം ആയിരിക്കും, അതുപോലെ M ഉം സെയിം ആണ്. സോ T is proportional to 1 by root B ആണ് നമ്മുടെ കേസ്. അപ്പൊ T1 by T2 എന്ന് പറയുന്നത് we can write it as root of B2 by B1. റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് വരുന്നത്. സോ റൂട്ട് T1 by T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് B2 by B1. B2ന്റെ വാല്യൂ 18 മൈക്രോടെസ്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field. 18 microtesla അല്ല അവിടെ effective magnetic field. B2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they're saying that an 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field. Earthന്റെ ഫീൽഡ് 24 ആണ്. So which means 24ന് opposing ആയിട്ട് 18 വെച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം B2 is actually 6 microtesla. B2 is actually 6 microtesla. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എർത്തിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എത്ര വാല്യൂ 18 മൈക്രോടെസ്ല അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചത്. This place is such a way that it opposes the magnetic field. Okay, അപ്പോ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് വെച്ചത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചത്. അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചത്. അപ്പൊ B2 is equal to 24 minus 18 എന്ന് വരും. That will be corresponding to 6 microtesla. അതാണ് നമ്മുടെ B2. ഓക്കെ, സോ B1 ഉം B2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. റൂട്ട് ഓഫ് B2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 മൈക്രോടെസ്ല, B1 എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ്. B1 24 മൈക്രോടെസ്ല. That will be root of 1 by 4. That will be 1 by 2. Okay, T1 ന്റെ വാല്യൂ 2 seconds ആണ്. So T1 is corresponding to 2 seconds. Let's substitute. So 2 divided by T2 is equal to 1 by 2. So T2 will be equal to 4 seconds എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. Option D is the right answer. So മക്കളെ ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും M ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. Because same മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുന്നു, റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ T proportional to 1 by root B ആണ്. T1 by T2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ root B2 by B1 എന്ന് വരും. Please remember സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ അവർ പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി ഉള്ള എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് 18 മൈക്രോടെസ്ല വെച്ചത്. ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് 24 minus 18 വരും. That is corresponding to 6 microtesla B2. അതുപോലെ B1 ഫസ്റ്റ് കേസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. That is 24 microtesla. അതൊക്കെ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we'll be getting the answer for the question. Okay, മനസ്സിലായോ മക്കളെ? Is the idea clear? Is the idea clear? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. All right. So നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എഴുതി, വർക്ക് ഡൺ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി, ടോർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വേറെ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീറ്റിന് 2020 വന്നതാണ്. ഇതേ മോഡൽ തന്നെ കീമിനും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ അടുത്ത് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ്. ഓൾറെഡി മക്കൾ ഫോർമുല ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. The iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. Magnetizing field. The permeability of the material of the rod is permeability mu ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. സസെപ്റ്റബിലിറ്റി മീൻസ് I. It's equal to 599. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് anyone? H. മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H. H. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് μ0 into μr ആണ് ഐഡിയ. സോ മ്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു μ0 into μr. μ0 ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. μr അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. And μr, my dears, is equal to 1 plus im, which means ഈ വാല്യൂ നമ്മളെ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാ. വി ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി നീഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൻ there. Okay, so μr നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. This is equal to 1 plus im, that is 1 plus 599, അത് 600 ആയി. Okay, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി μ0 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 pi into 10 raised to minus 7. μr എന്ന് പറയുമ്പോൾ 600 അടുത്ത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ mu equal to μ0 into μr ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അപ്പൊ μ0 തന്നിട്ടുണ്ട്. μr കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 plus im യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോ 600 കിട്ടി. ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. and you're going to get the final answer. 6 was a 2400 pi into 10 raised to minus 7. So 2.4 വെച്ചുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട്. So that will be 2.4 pi into 10 raised to minus 4. 3 decimal places അല്ലേ? So option A is the right answer for the question. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. That is the beauty of the question. Okay, we don't need to use that value. Without that value itself, we can easily arrive at the answer. Okay, മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Okay. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറാ പഠിപ്പിച്ച ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. Then only you can do it confidently and safely. സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. Okay. Next questions. The magnetic susceptibility is -4. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കാ നെഗറ്റീവ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഓർക്കണം. ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന. That is the order. ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ് ഡയാന. ആർക്കായിരുന്നു നെഗറ്റീവ്? Diamagnetic. Yes. I'll just go back to the table. This is the table. Susceptibility is -4, little less than unity, and -4 diamagnetic. But diamagnetic materials ആണ് susceptibility എന്ത് വരുന്നത്? നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്. So that is the right answer. Diamagnetic materials only. Yeah. 24 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. ബാക്കിയോട് സാർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ 24 ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. There are 4 lightweight rock samples A, B, C, D separately
suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted. A is feebly repelled. മക്കളെ feebly repelled ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയലാ? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോ റിപ്പല് ചെയ്യുന്നത് പാരയാണോ, ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണോ, ഡയാനയാണോ? ആരാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? റിപ്പൽഡ്, ഫ്രീലി റിപ്പൽഡ്, feebly repelled. ആരായിരിക്കും? Diamagnetic. A is diamagnetic. Okay, fine. A is diamagnetic. അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. B is feebly attracted. അപ്പൊ B എന്താ? Paramagnetic. Paramagnetic. C is strongly attracted. അപ്പൊ C എന്താ? Ferromagnetic. Ferromagnetic. അപ്പൊ C is ferromagnetic എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. B is of paramagnetic material. That option is there. Option B is the right answer for the question. C is option A is the right answer for the question. B is of paramagnetic material. കണ്ടോ സാറാ പറഞ്ഞില്ല ടേബിൾ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ടേബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ്, ഏതാണ് വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ്, ഏതാണ് റിപ്പൽഡ് എന്ന്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്, പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ സാർ? ഏതിൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. അന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ മോളെ? Yes, sir. സോ ഇതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മക്കള് പറയണം കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ ദി ആൻസർ. ആദ്യം 26ന്റെ ആൻസർ പറയാം. ടെൽ മീ ദി ആൻസർ മക്കളെ. 26ന്റെ ആൻസർ എന്താ? If a diamagnetic substance is brought near the north or the south pole of a bar magnet, it is ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ്, ഡയാന. ഫെഡറിക്കിന് പാരയാണ്, ഡയാന. So what will be that? Any idea? നമ്മൾ ആ ടേബിളിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് go back to the table. ടേബിൾ നോക്കി പറഞ്ഞേ. Look at the table and tell me the answer. കിട്ടിയോ മക്കളെ? What is the answer? ടേബിളിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ? What is the answer? Any idea? D. പറഞ്ഞോ. Repelled by both poles. Very good. It is repelled by the both poles. That is the answer. Okay, എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക. It is repelled by both the poles. Diamagnetic material പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ അതാണ് സാർ പഠിപ്പിച്ചത്. So ഫെഡറിക്കും പാരയും ആണെങ്കിൽ it will be attracted actually. പക്ഷെ diamagnetic വന്നപ്പോൾ it will be repelled by both the poles. Then we have 27. Curie temperature is a temperature above which? Sir പറഞ്ഞു above Curie temperature a ferro gets converted into a para and a para gets converted into a dia. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നോക്കാം. A ferro gets converted into a para and para gets converted into diamagnetic material. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. പോസിബിലിറ്റി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഴുതാം. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫെറോ ടു പാര ആകുന്നതാണ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് എഴുതാം. സോ ഫെറോ ടു പാര, പാര ടു ഡയ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സിയോ ഡിയോ പറയാം ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫെറോ ടു പാര ആൻഡ് പാര ടു ഡയ. അപ്പൊ ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ടേംസ് തന്നെയാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. നത്തിങ് ന്യൂ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദെയർ. അടുത്തത്
അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കളെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ സാർ പറയുന്നത്. 30 ആൻസർ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കിയേ. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ 30 ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Option A. Option A. The diamagnetic material in a magnetic field moves from a strong ആണോ? Why? അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടും നമ്മളെ what about for a ferro and a para? What about for a ferro and para? What do you think? Weaker to strong. Yeah, a ferro and a para will move from a low to a high field. Appo diamagnetic ആണ് from higher to low പോകുന്നത്. So the answer is correct. It's option A. Option A ആണ് right answer അവിടെ. It's option A. In according to Curie's law, 31 answer പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേ, സാർ പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞതാണ്. What is the answer for 31? Quickly. Option A. Option A, very good. It's 1 by T. Yeah. Among which the magnet is susceptible does not depend on the temperature. ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്? Does not affect എന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്. Diamagnetism. Diamagnetism എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. Okay, fine. So it does not depend on the temperature for diamagnetic. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Curie's temperature does not have an effect on it. Ferro ആണെങ്കിൽ പാരയാകും, പാരയാണെങ്കിൽ ഡയ ആകും. But for diamagnetic materials there is no effect for that. അതിന്റെ എഫക്ട് അവിടെ ഇല്ല. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് we shall wind up the session. Okay. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be. So മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ അതെടുക്കുമ്പോൾ you will actually be taking the distance between the north and the south pole. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സാറിന് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സാറിന്റെ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സാർ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം, മക്കൾ ഇതൊന്ന് ലോജിക്ക് വെച്ചൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. സംതിങ് ഹാപ്പൻ ടു മൈ ബാക്ക്. Okay. A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure എന്നാണ് പറയുന്നത്. So നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം. That is what we have to do first. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ the corresponding magnetic dipole moment എന്ന് പറയുന്നത്, the straight bar magnet ആണെങ്കിൽ അവിടെ corresponding magnetic dipole moment എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? M, capital M is equal to pole strength into the length ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ലെങ്ത് അവര് L എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് into the length L, അതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ can you guys hear me actually? Okay, fine. So ഒരു ഞാൻ ഷെയർ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാം കേട്ടോ. Just a second. Okay. So മക്കളെ സാറ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം let M be the strength of each pole of a bar magnet of length L. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുക
എം ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൽ എന്നാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ. ഇനി മക്കൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ്. You are supposed to find this. Yeah. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആറാണ്, ഇതും ആറാണ് അല്ലെ? ഇതും ആറാണ്, ഇതും ആറാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഓൾറെഡി 60 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും 60, ഇതും 60, അത് രണ്ടും 60 ആണ്. വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് രണ്ടും 60 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ വരുന്നത്? ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാ ആംഗിൾസും 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോന്ന് കിട്ടി? 6 എന്ന് കിട്ടി. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 6 ആണ്. യു ഗോട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് as r. That is r. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് 6 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ന്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ r ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. When the bar magnet is bent in the form of an arc as shown in the figure, L equal to pi by 3 into r. അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് പൈ ബൈ 3 ആണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ. 60 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബൈ 3 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർമുല L ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ. അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർമുല. L ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ. L is the length, R is the radius, theta is the angle. Theta pi by 3 ആണ്. 60 degrees pi by 3. And what is R? R is R itself. വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് L ന്റെ വാല്യൂ എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? R എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ L ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 3 ഇൻറ്റു R ആണ്. സോ R is equal to 3L by pi ആണ് മക്കളെ. അപ്പൊ ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് R ആണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ m dash is equal to m into 2r sin 30. Okay, so m into 2r sin 30. അപ്പൊ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി r ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. r ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ you will be getting the answer. Okay, ഇത്രയുള്ള സംഭവം. That's how you find the value. Okay, അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് എഴുതുക. ആദ്യം ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് m is equal to small m into l ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബെൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബെൻഡിങ്ങിന്റെ അവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r, ബിക്കോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പോൾസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നു, രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മക്കളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, അത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. പറഹത്തി 30 അങ്ങനെ വന്നത്. എന്താ കൂട്ടാ? സൈൻ 30 എവിടുന്നാ വന്നത്? 60 അല്ലേ? സൈൻ 30. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2r sin 30 അല്ലെ? 2r sin 30. അത് ശരിക്കും സൈൻ 30യുടെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ. അത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. മക്കൾ എഴുതുമ്പോൾ സൈൻ 30 എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾ സിംപ്ലി ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. m dash is equal to m into r എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മക്കള്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട. ഈ സാധനം എഴുതണ്ട, ഈ സംഭവം എഴുതണ്ട. ദിസ് ഇസ് റോങ്. അത് എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾ m dash എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി? m into r എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. r ന്റെ വാല്യൂ 3L by pi അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്കിത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പൊ m dash is equal to m into r എന്ന് വെച്ചാൽ 3L by pi. 3L by pi. ഓക്കെ, സോ 3L by pi. m into l ക്യാപിറ്റൽ m ആണ്. സോ 3m by pi. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ r 2 into sin 30 എഴുതണ്ട. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. m dash is equal to m into 2 pi. മക്കൾ അത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. m dash is equal to m into 2 pi. Just write that much. കേട്ടോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലായോടാ? ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസില് ക്യാപിറ്റൽ m is equal to m into l ആണ്. അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോൾ m dash is equal to small m into r ആണ്. r എന്ന് വെച്ചാൽ m into 3L by 2 pi ആണ് r എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, 3L by 2 pi.
അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കൂടി എഴുതാം. And finally, you're going to get the answer.